सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जीओ जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। मारू महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जपियो नाम सुख जनक गुर बचनी। हर हर शरण परे दालद पंज सुदामे मिलियो। भगति पाए तरे भगत वशल हर नाम किरतारथ। गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उधरे। त्रु प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे। रहाओ कल जुग नाम प्रधान पदारथ। भगत जना उदरे नामा। जय देव कबीर तर लोचन सब दुख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे। सब किल भिख पाप टरे
जो नाम जपै अपराधी, सब तिनके दुख पर हरे। बेशुआ रवत अजामल उधरियो, मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उगर सैन गत पाई, तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया, हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद, शरण परे उधरे। जन नानक हर कृपा तारी, उर तरियो नाम हरे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद, शरण परे उधरे। जन नानक हर कृपा तारी, उर तरियो नाम हरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार भाई निशान सिंह जी गंडीविंड हेड ग्रंथी साहब, गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा साडे पास समा है। अज उन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। अज तो सोदर दे रहरा साहब जी दे पाठ का समा 15 मिनट तब्दील होवेगा। रवता होवेगी 6:30 बजे। 7:10 तक अरदास अते श्री मुख वाक की सेवा होवेगी। आप जी गुरुद्वारा बंगला साहब जी दे दर्शन दीदार करते हैं। इस गल दे लई मन विच खुशी चाओ जरूर महसूस करते होवोगे कि सच्चे पातशाह ने पावन दरबार दे अंदर सोने की मीनाकारी, फाल सीलिंग के कारज, सरोवर की दिख अते होर सतगुरु जी दे इस पावन अस्थान की सुंदरता लिए खास करके बाबा खड़क सिंह रोड ते वाटरफॉल बननी, फुआरे लगने, पार्किंग के ऊपर बहुत सुंदर पार्क बनना सच्चे पातशाह ने आप सेवा ली है। मेरी एक बेनती है कि सारिया अस्थानां दे आप जी दर्शन करो, दूसरे भी परिवारों को प्रेरणा करो कि वह सच्चे पातशाह के अस्थान दे आके दर्शन करन। एक चाहो अपने मन विच होना चाहिए कि मेरे गुरु का घर मेरे घर नालों सुंदर होवे, मेरे गुरु का घर मेरे घर नालों साफ सुथरा होवे, मेरे गुरु के घर का लंगर मेरे घर के दाल प्रशादे नालों वधिया स्वादिष्ट होवे। फिर सेवा करदियां कदे झिझक नहीं आएगी, मन रुकेगा नहीं। सच्चे पातशाह की जो सेवा करते ने
ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸੁਹਾਵਣੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਸ ਐਸੀਆਂ ਪਰਮ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛੋਟੇ ਮੰਗਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਈ ਬਣਾ ਲਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਈ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵੀ ਖੇਡੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਬੇਸਮਝ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਰ ਜੀ ਕਹੇ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹੇ, ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਭਾਊ ਕਹੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਐ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੇ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਰੱਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੱਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, खुदाया हवश के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए खुदा को बेच देते हैं। अज भी कुछ लोग जिन्हों वो भगवान मानते हैं उन्हों दी मूर्तियां बनदियां ने, वो मूर्तियां बाजारां दे विच विकदियां ने, फिर उन्होंने मूर्तियां की पूजा की जाती है। इस तरह के जोड़े भुलेखे से आपे ही दरख्त लाए जाने ते आपे ही दरख्तां की पूजा की जानी, जां जिहड़े जानवरां दे कोलों सानूं कुछ फायदा होना जां जिन्हां कोलों नुकसान होना उन्हां नूं रब करके पूजना शुरू कर देना। गुरु नानक साहब जी ने बड़ी किरपा की है कि सानूं एक ओंकार नाल जोड़िया। साडा एक ओंकार नाल मिलाप किवें होवे, ये भी साडे ते बड़ा तरस कीता, सानूं ढंग दस दिता कि सतगुरु की किरपा दे सदका। और फिर सानूं सतगुरु की डेफिनेशन भी दस दी, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। ये नहीं है कि तुसी जने खणे नूं सतगुरु कह देवो, क्योंकि सिख दा गुरु जिहड़ा है वर्तमान समय दे विच वो है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले, जदों असीं अरदास तो बाद दोहरा पढ़ते हाँ उसके अंदर अंकित है। अगर कोई परमात्मा नूं मिलना चाहुंदा है, उहदे प्रेम नूं प्राप्त करना चाहुंदा है तो गुरु दे शब्द की खोज करे। मैनूं ये कहण तो हिचकिचाहट नहीं, हो सकता है कुछ धर्म स्थानां ते कुछ गैर सिखां दे धर्म स्थानां दे उपर किसी प्रकार की पूजा अर्चना हुंदी होवे, पर गुरमत का सिद्धांत की है? गुरु दे शब्द की विचार।
ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ, ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸੰਜਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਦਰੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤਰੇ ਰਹਾਉ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਜੈਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਦੁੱਖੰ ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦ੍ਰਿੰ ਮਾਂ ਬਿਖਾਦੰ, ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਰੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
पर अज असी समा लंघाउण वास्ते, समा टपाउण वास्ते ते जां मनोरंजन वास्ते ही कथा कहानियां करते और सुनते हाँ। कहते तू ध्रुव बारे सुनिया होवेगा। और भगत ध्रुव जिहड़े सन उन्होंने परमेश्वर की इबादत की। जिस वेले मतरेई मां ने बाप की गोद विचों कढ़ दिता सी ते सकी मां दे कोल जाके बेनती की सी, इस तरह मेरे नाल क्यों होया है, मैं भी तां राजे दा पुत्र हाँ, की तू गोली है, अक्सर नूं तू भी तां राणी है। बड़े प्यार नाल ये समझाया सी, पुत्र ठीक है मैं इस राजे की राणी हाँ, पर मैं परमेश्वर की इबादत तो विरवी रह गई हाँ, उसकी बख्शिश तो विहूणी रह गई, ताकि अज एक राजे की पत्नी होके भी मैनू गोलियां वाला जिहड़ा जीवन जीवना पै रहा है। बस मन में ठेस लगी सी, मन में एक चाहत वधी सी, मैं जरूर बंदगी करांगा मां, जे बंदगी करन दे नाल राज की प्राप्ति हुंदी। वेखो एक भुख नहीं सी कि मैनू राज प्राप्त हो जाए, भुख इस गल की सी कि परमेश्वर के नाम दे विच राज जोग की प्राप्ति हो जाती है। केवल दुनियावी राज ही नहीं, वो मानसिक तौर के उपर भी वो राजे बन जाते हैं, वो आत्मिक तौर पर भी राजे बन जाते हैं। जिहदे कोल परमेश्वर का नाम आ जाए वो वड्डा बन जाता है। को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। जदों असीं उस राजे नाल जुड़ जाने वो राजे बना दिंदा है, वो बख्शिशा कर दिंदा है। वो तन करके ही राजे नहीं बनते, मन करके भी बन जाते हैं। भगत ध्रुव दे उपर अजिही कृपा हुई, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन और निर्भय पद पाया। अज एक ध्रुव तारा, असी तारे का नाम ध्रुव रख दिता, जिस तारे के द्वारे दूजे तारे जड़े ने वो भी परिक्रमा करते हैं, वो तारे का नाम ही ध्रुव तारा रख दिता। कितनी उच्ची पदवी प्राप्त कर ली उस ध्रुव ने। जे तू प्रहलाद की गल करता है तो प्रहलाद की गल सुन के केवल तू होलियां खेडण तक ना रह जावीं, केवल दूजियां दे उपर चिक्कड़ पाउण तक ना रह जावीं, चिक्कड़ उछालण तक ना रह जावीं। तू भगत प्रहलाद जी के जीवन के बारे में पढ़ता भी है, सुनता भी है। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। तू पढ़िया भी है, प्रहलाद तरिया किवें सी? वाहिगुरु अकाल पुरख जी की चरण शरण प्राप्त करके। पर तू कभी अपने परमेश्वर के हजूर अर्ज की नहीं, तू कदे लोड़ समझी नहीं, तू टिप्पणियां ते कर लग पिया है। तेरे कोल बहुत सारिया दलील आ गई है, तेरे कोल रहा भी कुछ नहीं। अज केवल तेरे कोल हुज्जतां रह गई। चंगी गल यह सी भगत प्रहलाद जी के जीवन नूं पढ़ ते तैनूं पता लग सके कि किवें एक राक्षस बिरती वाले व्यक्ति के घर विच पैदा हो के जिहड़ा मैं दा ग्रसिया होया सी, जिहड़ा हौमे दा ग्रसिया होया सी, जिहड़ा अपना ही नाम जपाउण लग पिया सी। दुनिया के हर एक बंदे की सदर हुंदी है, बस दुनिया ते मेरा ही नाम होना चाहिए। उस टाइम ते एक हरनाकश होवेगा। अज दे समय विच सानू जे गिणती करन दी लोड़ पै जावे, असी अपने आप तो ही शुरू कर लीए, ये गिणती वधेरे है। असी अपने बच्चों को गुरु नाल जोड़ना सी, असी अपने बच्चों को परमेश्वर नाल जोड़ना सी, पर असी समझण लग पे नहीं जी मेरे तो बिना परिवार ही नहीं चलता, मेरे तो बिना संसार ही नहीं चलता। और उस हरनाकश ने कई प्रकार के कष्ट भी दिते। पर प्यारिओ जिहदे वल मेरा मालक हो जावे, जाम गुरु होए वल धने क्या गारव दीजे, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजे। जदों गुरु वल हो जावे उदों किसी गल की कोई परवाह नहीं जरिंदी। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साख भी भज खले। सबो भजे आसरा चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना ताती वाओ। जदों मालक चेते दे विच आ जांदा है उदों भावें सारे आसरे परने साडे कोलों चले जाण, परमेश्वर अपने सेवक दी आप पैज रख लैंदा है। कहते जे तू बिदर की गल करदा है, तू कह देवे एक दासी का पुत्र सी, पर इत्थे इस गल दे नाल नहीं कि कोई ब्राह्मण का पुत्र है जां कोई राजे का पुत्र है ते जां
ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੈਰੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਦਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੋਸ਼, ਸੰਕੇਤ ਕੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੈਰੋਂ ਰਲ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਦਰ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਰਜਨ ਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੇਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰੈਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਅਣਦ ਬਿਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਭਗਤ ਬਿਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਤੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆੜਤੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ, ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਪਿਓ ਨਾਮ ਸੁਖ ਜਨਕ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ ਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹ ਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਕ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਔਰ ਜਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤਨ ਜਾਤ ਦੇਖ ਮਤ ਭਰਮੋ, ਸੁਖ ਜਨਕ ਪਗੀ ਲਗ ਧਿਆਵੈ ਗੋ, ਜੂਠਣ ਜੂਠ ਪਰੀ ਸਿਰ ਉਪਰ, ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਮਨ ਨਾ ਡਲਾਵੇ ਗੋ, ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਤਿਲ ਨਾ ਡਲਾਵੇ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਲਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੌਲ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਪੱਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਚਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਚਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਚਮਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਚਮਤਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਖੜਨਾ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਚੇਰੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਨੌ ਮੁਨੀ ਧੂਰ ਲੈ ਲਾਵੇ ਗੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਅਵਤਾਰ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟ ਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਨਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਨਕ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਨੂੰ।
ਤੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਚਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਚੇਰੇ ਪਦ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਵੀ ਛਪਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਛਿਲੜਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਦਸ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੱਠਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ, ਚਰਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਰਨ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਕਰਮਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਗੰਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗਰੀਬੀ, ਸਰੀਰਕ ਗਰੀਬੀ, ਆਰਥਿਕ ਗਰੀਬੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਦ ਭੰਜ ਸੁਦਾਮੇ ਮਿਲਿਓ, ਭਗਤੀ ਭਾਏ ਤਰੇ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਪਰ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾਲਦ ਭੰਜ, ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਦਾਮਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਵਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਸੀ? ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਠ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਦਾਮੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ,
ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਵਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਵਸ ਜਾਣ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਲਿੱਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੜੀ ਗਿਰਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨੇ ਖਾਏ ਤਿਸ ਸਿਉ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਮਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਖੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੜੇ ਵੀ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਿਓ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣੇ? ਕਈ ਦੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਮਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਸੀਂ ਢੱਕੀਏ? ਉਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਨਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਮਨ ਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਕਾਰਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਡੇਗਣਾ ਪਵੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਕਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪ ਉਦਰੈ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਿਦਰਦਾਸੀ ਸੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤਰੇ ਰਹਾਉ। ਕਲਯੁਗ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਉਦਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲੇਸ਼, ਝਗੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਲਯੁਗ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦਾਰਥ। ਝਗੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਮੁਖੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਲਯੁਗ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਉਦਰੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਜਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਲੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਾ ਜੈ ਦਿਓ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਭ ਦੇਖ ਦੋਖ ਗਏ ਚਮਰੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਖ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਸਾ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਖ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਂ ਗਈ ਸੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੀਰ ਵਿਆਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਸੜੀ ਤਿਨਾ ਮਹਿੰਜੀ ਆਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜਿਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਦਰੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਤਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
कितनी वडियाई की। पर अज साडी एक हौमे हंगता के कारण असीं एक औगण करते जा रहे हैं, औगण करते जा रहे। हो सकता है सानू लगता भी असीं बड़े सही होईए, पर इमानदारी दे नाल जिथों तक भी तुसीं सुन रहे हो ध्यान नाल समझण दी लोड़ है। गुरु नानक साहब महाराज जी धर्म प्रचार ते गए ते भगत साहिबान दे जिहड़े अमृत बोल सी, अनमोल बोल सी, सुच्चे मोती, वो सारे इकट्ठे कर लए। चाहे वह भगत रविदास जी के बोल होण, चाहे वह भगत नामदेव जी के बोल होण, चाहे वह भगत कबीर साहब जी आदि दे होण। उन्हां सारे सुच्चे मोतियां नूं मेरे पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना की ते इंज कह लीए कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर उन्हां भगत साहिबान के शब्दां नूं दर्ज करके इन्हां मोतियां की एक माला बना दी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। इन्हां सारे रत्नां नूं, इन्हां सारे सुच्चे मोतियां की एक माला बना दी। पर जिहड़ा बेसमझ होवे उहनूं पता नहीं, वो हीरे नूं पत्थर ही समझेगा। जे असीं इमानदारी नाल सोचीए फिर सानूं पता लग जाएगा। परंतु अजोके समय दे विच कोई कह रहा है असीं कबीर पंथी हाँ, साडी पोथी वखरी होनी चाहिए, गुरु साहब दे विचों शब्द ले ले, कुछ होर शब्द ले ले। इस तरह रविदास भाईचारा भी करन लग पिया, भगत सैन जी दे वारस भी करन लग पए, बल्कि जिन्ने जिन्ने भी जिहड़े भी भगत साहिबान की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच आई है, उस बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी तो वख करके पोथियां ना बनाइए। क्योंकि जिन्ना सत्कार मेरे पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने दिता है, उन्ना सत्कार असीं कदी नहीं जे दे सकते। अगर कोई सत्कार दे सकता हो तो मेरे नाल खुद भी संपर्क करके मैनूं दस सकता है, भाई साहब जी तुसीं आह गल गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तो कही सी, वेखो असीं गुरु अर्जन देव जी नालों वध सत्कार दे रहे हैं। जो पंजवें पातशाह जी ने इन्हां भगत साहिबानां नूं सत्कार दिता है, उहदे नालों वध के असीं सत्कार नहीं दे सकते। असीं 20-30 शब्दां की पोथी तो बना सकते, पर पोथी नूं गुरु नहीं कह सकते। पर जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करते हैं, जिन्ने भी महापुरखों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच असीं सारिआं नूं नमस्कार करते हैं। इस वास्ते अज सानूं बड़े सुचेत होने की लोड़ है। ऐसे भगत साहिबान दे जो अमृत बोल ने उन्हां तो असीं जीवन सेध जिहड़ी ओह प्राप्त करिए और धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरनी लगीए। जदों असीं आप हुदरे कारजां दे विच पै जाइए, उहदे नाल साडी हौमे दे कारण करके सानूं अनेकां दुखां मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। इस वास्ते भाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरनी लगीए और जिहड़े घरां दे विच बाणी नहीं पढ़ी जाती उन्हां नूं भी बेनती है, हर घर दे विच बाणी ते बाणा आ जावे। ये गुरु चरनां दे विच अरदास है। जिन्हां ने जे अमृत पान नहीं कीता वो भी अमृत पान करन, गुरु के चरनी लगन। जिन्ना ही असीं गुरबाणी का सत्कार करांगे उहदे नालों कई गुणा वध साडा सत्कार होवेगा। सतगुरु किरपा करन। समुची प्रबंधक कमेटी का जिन्हां ने इस मुबारक स्थान पर आप सब भैन भरावां नाल विचार करने का मौका दिता है, धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हां की किरपा सदका आपां सारे संगत रूप में बैठे हाँ। होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। This program is sponsored by Simco, a name you can rely upon.
रफ्तार भरी जिंदगी विच जरूरत है समय तो अगे रहण दी, तरक्की दी राह ते साथियां नू नाल रखण दी। कॉन्फिडेंस है दुनिया सामने हर रूप दे विच खड़े होण दा ते कॉन्फिडेंस मिलदा है सिमको तो। सिमको सुप्रीम हेयर फिक्सर, सिमको क्लासिक हेयर फिक्सर। पर्सनैलिटी नू निखारन वाला भरोसेमंद साथी, इसलिए आज भी अनेम यू कैन रिलाई अपॉन सिमको। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੁਮਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਪ ਨੰਬਰ 12, ਹਨੂਮਾਨ ਰੋਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। 011 233 63332 098 108 13332। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੁਮਾਲੇ। कॉन्फिडेंस है दुनिया सामने हर रूप दे विच खड़े होण दा ते कॉन्फिडेंस मिलदा है सिमको तो। सिमको सुप्रीम हेयर फिक्सर, सिमको क्लासिक हेयर फिक्सर। पर्सनैलिटी नू निखारन वाला भरोसेमंद साथी, इसलिए आज भी अनेम यू कैन रिलाई अपॉन सिमको। ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਟਾਇਰ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਲਹਿੰਗਾਸ, ਗਾਊਨਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟਸ, ਸਾੜੀ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ। कॉन्फिडेंस है दुनिया सामने हर रूप दे विच खड़े होण दा ते कॉन्फिडेंस मिलदा है सिमको तो। सिमको सुप्रीम हेयर फिक्सर, सिमको क्लासिक हेयर फिक्सर। पर्सनैलिटी नू निखारन वाला भरोसेमंद साथी, इसलिए आज भी अनेम यू कैन रिलाई अपॉन सिमको। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮਿਤੀ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 3 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ चांदपुरा, फतेहाबाद। टॉप 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 ऊनी, सूती, रेशमी कपड़ों की बढ़िया धुलाई के लिए हमेशा याद रखें, टॉप रीठा डिटर्जेंट पाउडर, नाम भी टॉप, काम भी टॉप। कॉन्टैक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटरशिप 98962 92835। विशाल महान गुरमत समागम ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी दी पवित्र मिठी याद ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਲਵਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। बदबू दी प्रॉब्लम, पसीना बहुत आंदा है, जरूरी नहीं बदबू भी आवे। बदबू लियाउंदे हां ने छुपे कीटाणु लाइफ बॉय लेमन फ्रेश देवे 10 बीमारी वाले कीटाणुओं ते पसीने दी बदबू वर्गियां समस्यावां तो सुरक्षा। लाइफ बॉय लेमन फ्रेश। काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी। अरे वाह, नौकरी लग गई जी। अरे काका भी, काका लड्डू खाओ। अरे बेटा मुबारक हो। कहाँ की नौकरी? बैंक में काका। अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार। भूल तो नहीं जाओगे हमें? अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ। बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी। क्यों भाई? इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना। अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ बेटा, अब टॉयलेट बनवा ही लो जी। तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सब्सिडी पाएं और घर में शौचालय बनवाएं। कॉल करें 1969 पे। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਰ ਐਵਾਰਡ 2 21 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਬੜੀਖਾਨਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰੀਆ ਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। क्योंकि माँ हमेशा जानती है कि जब डालडा रिफाइंड ऑयल के साथ खाना बने इतना स्वादिष्ट बने कि हर रोज डब्बा खाली पेट फुल। डब्बा खाली पेट फुल, डब्बा खाली पेट फुल। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮਿਤੀ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 3 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਫਤਿਆਬਾਦ। में से रोशन सिंह सोधी कौन है? अजी मैं हूँ, बोलिए। चलो पुलिस स्टेशन। क्यों? तो इंस्पेक्टर साहब मैंने किया क्या है? तो आपको 500 ग्राम बेस पीरियड मैनू भी नहीं पता मैंने क्या किया। मैनू भी पता नहीं मैंने क्या किया। 2 नंबर का धंधा करते हो और कुछ नहीं पता। चलो मेरे साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब मैं 1 नंबर का बंदा हूँ और 2 नंबर का कोई धंधा नहीं करता। हाँ 1 नंबर का बंदा दिखाता हूँ पुलिस स्टेशन। पकड़े पुलिस वाले पापा को क्यों लेके गए? मेरे रोशन ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, फिर पुलिस उसको क्यों ले गई? होगी, हम सब जानते हैं तेरे पापा ने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, तो पुलिस क्यों ले गई? बेटा चिंता मत कर, तेरे पापा आ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे बेटा। मुझे तो लगता है पुलिस वालों को नब की कोई गलत कमी हुई है। अरे लेकिन ऐसे गलत वे में किसी को भी ऐसे पकड़ के लेके जाना कितना गलत है। मैं चलने रणभूमि हर जस बखर ले चलो, हर जस बखर ले चलो, चौदह है
रासना सच है